Hi students, 9th standard maths la நம்ம unit 5 பார்த்துட்டோம். unit 5 coordinate geometry அதுல exercise 5.2 ல சம் பார்க்கறோம். இந்த exercise 5.2 ன்றது distance between two points. ரெண்டு given points கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு உள்ள distance என்ன சார்? அத ஃபைண்ட் பண்றது தான் இந்த exercise 5.2. அதுல exercise 5.2 ல நம்ம செகண்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். exercise 5.2 ல second question determine whether the given set of points in each case are collinear or not. Second la two question இருக்கு. அதுல நம்ம first question பார்க்கலாம். 3 points are given 7, -2, 5, 1 and 3, 4. என்ன questions are there? Determine whether the given set of points in each case are collinear or not. 3 points கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 3 points வந்து collinear ஆ இல்ல not collinear ஆ அதான் வந்து கேக்குறாங்க. collinear என்ன சார்? ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கா அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ். சரி, நம்ம collinearக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல நம்ம ஃபார்முலா எழுதி போடுறோம். collinearனா என்ன? மொத்தம் 3 டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் A ன்னு வெச்சுக்கணும், செகண்ட் பாயிண்ட் B and third பாயிண்ட் C. சால்வ் பண்ணலாம். சொல்யூஷன் given points, first point is A of 7, -2, second point B of 5, 1 and third one is C of 3, 4. To find AB, first answer find பண்ணோம், AB find பண்ணோம், second to find BC and third one to find AC. அப்ப 3 distance நம்ம find பண்ணோம். என்ன distance? AB, BC and AC. இந்த மாதிரி 3 distance find பண்ணிட்டு ஏதாவது ரெண்டு distance ஆட் பண்ணும்போது third distance க்கு ஈக்குவலா இருக்குனா கொடுத்திருக்க அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் என்னவா சார் இருக்கும்? collinear ஆ இருக்கும். நம்ம AB find பண்ணலாமா? topic 1 to find AB. நமக்கு 2 points given, A and B are given. A of 7, -2 and B of 5, 1. First point மேல இருக்க the points வந்து x1 y1 வெச்சுக்கோங்க. coordinates x1 y1 and second point is x2 y2. distance க்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. distance AB equal to என்ன ஃபார்முலா? distance AB equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square units. இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். what is x2? x2 ஓட வேல்யூ என்ன சார்? 5 தானே? 5 minus x1 is 7. ஃபார்முலாவுல மைனஸ் இருக்கு. 5 minus 7 the whole square plus y2 minus y1. y2 is 1 minus y1 is -2. formula or minus into minus is +2 whole square. bracket complete பண்ணலாம் சார். first bracketல 5 - 7 இருக்கு. அப்போ ஒன்னு minus another one plusல இருக்கு. subtract பண்ணலாம். 5 - 7 is 2 தானே? என்ன 2? -2 because big number is minus symbol. subtract பண்ணும்போது -2 square plus 1 + 2 3 square. எவ்வளவு சார் ஆன்சர்? 2 square ஓட வேல்யூ 2 2s are 4. root of 2 square ஓட வேல்யூ ஆன்சர் is +4. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ உங்களுக்கு பாசிட்டிவா மாறிடும். எப்படி சார்? -2 square தான் -2 into -2 minus into minus plus 2 2s are 4 plus 3 square 3 3s are is 9. இப்போ 9 + 4 ஆட் பண்ணினா அதுதான் வந்து AB ஓட வேல்யூ. therefore AB is equal to an answer root of 9 plus 4 is 13. This is value of AB. Next என்ன சார் ஃபைண்ட் பண்ணோம்? to find BC. B into C உள்ள distance நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். to find BC. again அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. B ஓட வேல்யூ B is 5, 1 and C ஓட வேல்யூ 3, 4. இப்போ அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம மேல வச்சுக்கலாம். பென்சிலால அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சுக்கலாம். This is x1 y1
x2 y2. Therefore to find BC distance in formula again distance BC equal to what formula square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square units. Right answer. இந்த ஃபார்முலால x2 ஓட வேல்யூ x1 ஓட வேல்யூ and y2 y1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் is equal to square root of what is x2 x2 is 3 minus x1 is 5 3 minus 5 the whole square plus y2 minus y1 y2 is 4 minus y1 is 1 whole square 3 minus 5 square எவ்வளவு சார் 5 ல இருந்து 3 ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பிக் நம்பர் உடைய சிம்பல் போடும் அப்ப என்ன வரும் பிக் நம்பர் வந்து இங்க 5 சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா -2 ஸ்கொயர் ரைட் ஆன்சர் -2 ஸ்கொயர் plus here 4 minus 1 whole square 4 minus 1 what answer is 3 square 2 square the same da -2 square plus 3 square அதே தான் வருது இப்போ இந்த -2 ஐ இங்க ஸ்கொயர் பண்ணும்போது root of 2 2s are plus 4 and 3 square 3 3s are 9 again add பண்ணுங்க எவ்வளவு ஆன்சர் 9 plus 4 is 13 therefore இது BC ஓட distance BC equal to again root 13 AB ஓட ஆன்சர் AB is also root 13 இந்த root 13 ல எந்த ஒரு நம்பருக்கு நம்மளால ரூட் எடுக்க முடியாது because it is a prime number க்கு நம்ம ரூட் எடுக்க முடியாது therefore BC equal to root 13 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் to find AC அப்ப 3 distance find பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து AB find பண்ணனும் BC find பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் வந்து AC find பண்ணனும் நான் AB find பண்ணிட்டேன் அதோட வேல்யூ root 13 வந்தது BC ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னது root 13 தானே BC also is root 13 and third one to find AC AC ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம் AC ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துங்க A ஓட வேல்யூ and C ஓட வேல்யூ what is A A is 7 -2 A is 7 -2 and C ஓட வேல்யூ 3 4 அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம மேல ரைட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் is x1 y1 next second C ஓட வேல்யூ x2 y2 கொடுக்கலாமா C is x2 y2 again the same formula distance கான formula distance between two points distance AC equal to what formula is square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square units therefore by x2 and x1 value நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா அந்த ஃபார்முலால இருக்க x2 x1 and y2 y1 ஓட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் equal to next step is equal to root of what is x2 x2 is 3 minus x1 x1 is 7 3 minus 7 the whole square plus y2 minus y1 y2 is 4 minus y1 ஓட ஆன்சர் என்ன சார் -2 ல ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு minus into minus is plus 2 4 plus 2 the whole square next bracket நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் bracketல பாருங்க 3 minus 7 இருக்கு அப்ப 1 plus another 1 minus இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் 7 ல இருந்து 3 ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எவ்வளவு சார் 4 தானே என்ன 4 is -4 ஏனா big number is -7 is -4 square plus 4 plus 2 is 6 square ரெண்டுமே பிளஸ்ல இருக்கு அப்ப ஆட் பண்ணி போடலாம் plus 6 square 4 square 4 4s are 16 -4 into -4 -4 ஐ 2 times போடும்போது minus into minus is plus 4 4s are 16 root of 16 plus 6 square 6 square ஓட வேல்யூ எவ்வளவு சார் 6 square is 6 6 are 36 இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணி போடலாமா 36 ஐயும் 16 நம்ம ஆட் பண்ணி போடலாம் எவ்வளவு சார் 16 plus 36 and last digit 6 plus 6 is 12 remainder is 1 1 plus 1 2 2 plus 3 is 5 52 la is equal to square root of 52 இப்போ இந்த 52 என்ற நம்பர்ல ஒரு நம்பர் வந்து ரூட் எடுக்கலாம் என்ன நம்பர் சார் அது ரூட் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம 52 ஐ டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம்
ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 டேபிளால நான் டிவைட் பண்றேன். என்ன சார் 5 குள்ள எத்தனை 2 சார் இருக்கும்? 2 2s are 4, remainder is 1. எவ்வளோ 6 2s are 12. again 2 டேபிள் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? 2 டேபிள் 1 2 is 2, 3 2s are 6. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம டிவைட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன் 13 is a prime number. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம டிவைட் பண்ணாலும் 13 தான் வரும். therefore இந்த 52 நம்ம எப்படி சார் ரைட் பண்ணிக்கலாம்? equal to root of 2 into 13. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 நம்பர்ஸ் இருக்கு. 2 நம்பர் பேர்ல இருந்தா ஒரு நம்பரை நம்ம அவுட் சைடுல எடுத்துடலாம். therefore இந்த 2ல இருந்து 2 ல இருந்து ஒரு 2 நான் அவுட் சைடுல எடுத்துறேன். 13க்கு நம்ம ரூட் எடுக்க முடியாது. 2 root 13. இது என்னோட ஆன்சர்? இது வந்து AC ஓட ஆன்சர். அப்ப நம்ம 3 டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன வேல்யூ வருது? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ AB is equal to root 13. and BC find பண்ண BC ஓட வேல்யூ is root 13. first answer is root 13. AB is root 13. BC also root 13. and third answer இப்பதான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். AC ஃபைண்ட் பண்ணலாம். AC is 2 root 13. 2 root 13. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? கொலினியரா இருந்தா 3 டிஸ்டன்ஸ், அப்ப 3 டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம். AB BC AC ஃபைண்ட் பண்ணோம். அந்த 3 டிஸ்டன்ஸ்ல ஏதாவது 2 ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்க. இப்போ இது 1 root 13, இது வந்து 1 root 13. ஆட் பண்ணா எவ்வளவு சார்? 2 root 13 தானே? 1 root 13 plus 1 root 13 is 2 root 13. அந்த ஆன்சர் வந்து AC க்கு ஈக்குவலா இருக்கா? அப்ப ஃபார்முலா எப்படி வரும்? we know that AB plus BC, AB யும் BC யும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது AB plus BC ஆட் பண்ணும்போது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? third distance AC க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. therefore AB ஓட வேல்யூ is root 13 plus BC also is root 13 equal to AC ஓட வேல்யூ is 2 root 13. ஆட் பண்ணி பாருங்க. அதான் சொன்னோம் 1 root 13 plus 1 root 13 ஆட் பண்ணும்போது என்ன சார் ஆன்சர்? is 2 root 13. therefore right hand side உங்களுக்கு என்னது? 2 root 13. ஈக்குவலா இருக்கா நாட் ஈக்குவலா இருக்கா? it is equal. இந்த மாதிரி எப்ப ஈக்குவலா வருதோ அங்க இருக்கிற 3 பாயிண்ட்ஸும் வந்து கொலினியர் சார். என்னடா பாயிண்ட்ஸ்? பாயிண்ட் 7, -2 and 5, 1 and 3, 4 is collinear. therefore நீங்க ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். therefore answer A, B, C. the points A, B, C are collinear. அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் எதுல சார் இருக்கு? collinearல இருக்கா? therefore சம் புரியுதா பாருங்க. எப்படி சொல்றேன் பாருங்க. சும்மா அப்படியே ரஃபா சொல்றேன். இங்க ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம 3 டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் A வச்சிட்டேன். செகண்ட் பாயிண்ட் B and third point is C. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் AB ஃபைண்ட் பண்றேன். AB கான ஃபார்முலா எல்லா ஃபார்முலால இருந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து root 13 வந்து போச்சு. இதுக்கு ரூட் எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் என்ன சார் ஃபைண்ட் பண்ணனும்? to find BC. B ஓட வேல்யூ C ஓட வேல்யூ வச்சு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா BC is equal to root 13. and third distance to find AC. AC ஃபைண்ட் பண்ணும்போது A ஓட வேல்யூ இருக்கு, C ஓட வேல்யூ இருக்கு. டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலால போடுறீங்களா உங்களுக்கு என்ன வருது? root of 52 னு வருது. நான் 52 ஐ டிவைட் பண்ணி பார்த்தேன். 52 is 2 டேபிள்ல போட்டீங்கன்னா 1 2 is 2, 2 2s are 4, remainder 1, 6 2s are 12, 2 table 1 2 is 2, 3 2s are 6 னு பிரிச்சேன். அப்ப அந்த 52 ன்றதை எப்படி எழுதலாம்னா 2 into 13. இந்த ரெண்டு 2ல இருந்து ஒரு 2 நம்ம அவுட் சைடுல எடுத்துக்கலாம். therefore 2 root 13. therefore 3 values இருக்கு. root 13, 2 root 13. therefore we know that AB plus BC equal to AC. this is root 13 plus root 13 equal to 2 root 13. add பண்ணும்போது 2 root 13 equal to 2 root 13. this is are equal. so given points are is collinear. இதே மாடல் இருக்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஸ்டூடண்ட்ஸ். thank you students.